कलाप्रेमी ज्ञानी गुणी मानक मो सप्रेम प्रणाम। मो जड़े साहित्यिक सहित जड़े शिल्पी चित्रशिल्पी मोर चित्रकला आरंभ हुए नड़ार वेस्ट मटेरियल जोटा कि आपण उपाड़ी दूसरा गाईर पाल कुटा को लेकिन मोर हाथ करे प्रश्न हूँ आपण जेकोसी वेस्ट मटेरियल को लेकिन करें जदि आपणकर दुईटी आवश्यकता थी गोटिया थी आपण गोटे आग्रह थबार अच्छी निरलस साधन थबार अच्छी ये है द्वितीयटी है आपण टिके परिवेश बा आपणकर परिसर जो पारिवारिक स्वीकृति आपको मिलबार अच्छे आउ जो तृतीयटी कथा कहते सुकृत जो गत जन्मर सुकृत कथा कहूँ से सुकृतटा से आपणकर ये दुईटा जदि लगातार चेष्टा तेबे गत जन्मर स्वीकृतिटा आपण पाखक आपे चली पड़े जदि ये दुईटार अभाव होगा से गत जन्मर स्वीकृतिटा आपण पाखु धीरे धीरे चली जमी आपण बजार को जाऊँगी उद्देश्य न थी बजार को जीवाटा जहाँ कलाकार बा चित्रशिल्पी हे बा साहित्य ज्ञान आहरण करेंगे साहित्य दिगरे साधना करेंगे निर्दिष्ट उद्देश्य रखा पड़ो से उद्देश्य नहले माने भविष्य को जोटा कि माने अजणा उद्देश्य क्या जनवा हेनी से उद्देश्यटा कौन आगू कौन मुझे से क्या जनवा हेनी कि निज भितर अहरह से उद्रेक होबार अच्छे से उद्देश्यटा मुझे आगू किसी गोटे करी यहाँ निज भितर गोटे दृढ़ता थबार अच्छे जदि यार किसी उदाहरण आमको नेबा प्रथम आम देखा देखो निकटरे दुर्गा पूजा गला काली पूजा गला गजलक्ष्मी पूजा मध्य से जो काली बा दुर्गा साही मध्य हेले बा गणेश पूजा साही मध्य हेले से गुड़ कौन को लेकिन वेस्ट मटेरियल को लेकिन नड़ा गुड़े आनिले अखा गुड़े कना गुड़े माटी लेप देले रंग देले किसी उपकरण नहीं सजेले शेष पर्यायर कौन है से माटीर दुर्गा बा पाळकुटारे गुड़ा होइथिबा ठाकुर से है जगत माता सी है जगत माता ताहार चरण रे आमे पूजा नैवेद्य ढाड़े भक्तिमूलक भजन कीर्तन कले परिशेष से पाळकुटारे प्रस्तुति होइथिबा दुर्गा को कहले माँ मोर दुख गुहारी शुण तांको परमेश्वरी दुरीता हारणकारी दुख नाशनकारी ए सृष्टिर तू आदिमाता बोली तांको आमे उच्चर उच्चतर स्थान में बसई दे परिशेष आम मनक भितर जहाँ दुख थिला बा जहाँ मानसिक थिला जहाँ इच्छा थिला किए चाहे विद्या किए चाहे शक्ति किए चाहे रोगर मुक्ति किए चाहे वैवाहिक जीवन प्राप्ति ए समस्त व्यक्ति ता चरणारविंदरे दंड प्रणाम हुई भक्तिपूत भाव मस्तक नुआई ताकू प्रणाम कले और मागिले हेले कथाटी है ये से माँ से माटी कुटारे प्रस्तुति माँ क्या कौन देले मागिबा व्यक्ति जानी देवा माँ जानी
ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିପାରିନି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ଗଲା। ସେଇ ମାଟି କୁଟାର ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ ତିଆରି କରିଥିଲା କିଏ? ତିଆରି କଲା ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପୀ। ତିଆରି କଲା ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପୀ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସାଧନା ଫଳରେ ମାଟିକୁ ସଜେଇ ସଜେଇ ମାଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନ୍ଦୁରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ଚାଳନା କରି କେଉଁଠି କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଗଲା କି କେଉଁଠି କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଗଲା କି ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ମନକୁ ଆଣି ମୂର୍ତ୍ତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନ୍ଦୁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଶରେ ସେ ଅଙ୍ଗୁଳି ଚାଳନା କରିକି ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାଣପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଏତିକି ଚିନ୍ତା କରିବା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାର। ଆମେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟାଟାକୁ ଦେଖିଲେ ହୁଏତ ଆମର ଗତିପଥ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଉଛି କିମ୍ବା ସଭା ମଝିରେ କୌଣସି ସୁନ୍ଦରୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବା ଅଳଙ୍କାର ପରିଧାନକାରୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଶରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ନଥିଲା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ନାହିଁ। ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖୁଛି ଆଦିମାତା, ତାର ନିଶ୍ୱାସ, ସେ ଶିଳ୍ପୀର ନିଶ୍ୱାସ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚରଣ କରିଛି। ଆମେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରାଣ କଥା କହୁଛୁ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରାଣ, ଯାହାକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣ ବିନା ଆମେ ପଥର ହେଇଯିବା, ପ୍ରାଣ ବିନା ଜଡ଼ ହେଇଯିବା, ପ୍ରାଣ ବିନା ଆମ ଉପରେ କେହି ଯଦି ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରେ ଆମେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ବିକାର ବିହୀନ ଶିଳ୍ପୀ ସେ ଆଦିମାତାଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଛି। ଆଦିମାତାଙ୍କ ସହିତ ଆଦିମାତାଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଇଛି ତା ନିଜ ନିଶ୍ୱାସରୁ, ତା ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ। ତାପରେ ଯାଇକି ପୁରୋହିତ ଆସିଛି, ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛି, ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି, ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛି। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଥା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଲା ଏଇ ଶିଳ୍ପୀର ନିଶ୍ୱାସ ହିଁ ସେଇ ଆଦିମାତାର ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚରଣ କରିଛି। କଥା ହେଲା ଏଠି, କିନ୍ତୁ ସେ ପତନ ସେ କିଛି ମାଗିନି। ହେ ମା, ମୋତେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କର। ହେ ମା, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ତୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ତୁ ମୋର କନ୍ୟା, ମୋର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ତୁ ରକ୍ଷା କର, ରୋଗମୁକ୍ତି କର, ମୋତେ ଧନ ଦେ। କିଛି ସେ ପତନ ସେ ମାଗିବ। ମୋକ୍ଷ ମାଗିଲେ ମୋକ୍ଷ ମିଳିଥାନ୍ତା। ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ, ସେଇ ମନ୍ଦିର ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଶିଳ୍ପୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଦିମାତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୋତେ ସେ ମୋକ୍ଷ ମାଗିପାରୁନି। କାରଣ ତାର ଆହୁରି ଅନେକ ଆଦିପୁରୁଷ, ଆଦିମାତା, ଆଦିଶକ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଛବି ଶିଳ୍ପୀ ଅଙ୍କନ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁକରି ସେ ଏଇଠି ମୋକ୍ଷ ଚାହୁଁନି। ୟାଠୁ ଅନ୍ୟ କ'ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରହିପାରେ? କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶିଳ୍ପୀ ସେ ଜଗତକୁ ଜଣେଇ ଦେଇଛି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତୁମର ପରମେଶ୍ୱରୀ। ତୁମେ ତାକୁ ଯାହା ମାଗିବ ସେ ତାହା ଦେବେ। ତୁମେ ତୁମର ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ଗଡ଼ାଇ ପାଦ ତଳେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ ହୋଇ ତୁମେ ଯାହା ମାଗିବ, ତୁମର ବିନା ପୂଜା ନୈବେଦ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଯେ କିଛି ମାଗିବ ସେ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଏଇଟା ଅସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ। ମାଆଙ୍କୁ ମାଗିଲେ ସେ ମା କେବେ ହେଲେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରେଇ ଦିଏ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପୀର ଜୀବନ। ସାହିତ୍ୟିକର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି। ସାହିତ୍ୟିକ ମାଆଙ୍କ ସହିତ କି ପ୍ରକାର ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ, ଗଣେଶଙ୍କ ସହିତ କି ପ୍ରକାର ଆମେ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବା। ସାହିତ୍ୟିକ ସେ ଭାବଟାକୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ଏଇ ଭାବରେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିପାରିବ। ସାହିତ୍ୟିକ ନିଜେ ନିଜକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଈଶ୍ୱର କହିପାରିବନି। କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଈଶ୍ୱର ହେବାକୁ ଥିଲେ ସେ ତାର ସାଧନା
ବାକ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେବାର ଅଛି, ସାଧନାର ବାକ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେବାର ଅଛି। ବାକ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ଯଦି ନ ହୋଇଛି ତାହେଲେ କେବେ ସେ ମୁଖ ଶୁଦ୍ଧି ହେବାର ଅଛି, ବାକ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେବାର ଅଛି, ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧ ହେବାର ଅଛି। ନହେଲେ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ଭଳି ଜଣେ ପ୍ରତିଟା ଘରେ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିବା କଥା, ବେଶ୍ୟାର ଚରିତ୍ରରେ ନିଜକୁ ନିବେଶ କରିଥିବା ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ସେ ଦିନେ କୃଷ୍ଣ ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଗଲା, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଗଲା। ଏହାଠାରୁ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ତେଣୁକରି ଆମେ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର କହିବା, ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱର କହିବା ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ସେ ତାର ଲେଖନୀ ମୁନରେ, ତାର ଭାଷାରେ ସେ ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧି ହେବାର ଅଛି, ମୁଖ ଶୁଦ୍ଧି ହେବାର, ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧି କରିବାର ଅଛି। ଯେଭଳି ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପୀ ଦୁର୍ଗା ମାତାଙ୍କୁ ଠିଆ କରାଇଦେଲା, ଦାଣ୍ଡ ମଝିରେ ଠିଆ କରାଇଦେଲା, କହିଲା ଇଏ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱର, ଏଇ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପାହାଡ଼କୁ ଯିବା, ପାହାଡ଼ରେ ଅନେକ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଅଛି। କିଏ ଆଣୁଛି ପଥର ଖଣ୍ଡକୁ ପାହାଚ କରୁଛି, କିଏ ଆଣୁଛି ପଥର ଖଣ୍ଡେ ଆମ୍ବ ଝଡ଼ଉଛି, କିଏ ଆଣୁଛି ଘର କରୁଛି, କିଏ ଆଣୁଛି ମଶାଣିରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି, ସ୍ତମ୍ଭ ଗୋଟେ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି, ସ୍ମୃତି ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ସେଇ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଶିଳ୍ପୀର ନିହାଣ ବାଜିକି, ନିହାଣ ଆଘାତ ସମ୍ଭାଳିକି ସେଇ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଶିବଶକ୍ତି ହେଇଛି। ସେଇ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଆସିକି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପୂଜା ପାଉଛି, ସେ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱର। ତେଣୁକରି କହିବାର କଥା, ଏ ସାହିତ୍ୟିକ, ଏ ଶିଳ୍ପୀ, ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଗକୁ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ସେମାନେ ନିଷ୍କାମ ଜୀବନ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ, ନିଷ୍କାମ ଜୀବନ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ, ନିରଳସ ସାଧନା କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ତାଇ ଆମେ ନିଜେ ସିଧାସଳଖ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବ। ତୁମକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବାଧା ନାହିଁ, ତୁମର ଭାବଟା ହିଁ ସିଧା ନେଇକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ମୋର ଏତିକି ହେଲା ବାର୍ତ୍ତା।